استووا واستقيموا واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس
وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتوحد في الجلال بالكمال تعديما وتذكيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Allah masih memberikan nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Hati kita dilembutkan oleh Allah sehingga Allah memampukan langkah kita ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, yang melebihi dari nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Marilah kita sejenak untuk merenungkan sebuah ungkapan, di mana ungkapan ini seringkali diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Adalah momentum yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini dalam rangka syukur, dalam arti syukur yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini mengutus para malaikatnya terjun ke tengah-tengah kita, berbaur bersama kita dalam rangka untuk menelisik apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam. Apakah di dalam hati kita sudah tertancap syukur yang betul-betul syukur karena Allah, atau justru sebaliknya di dalam hati kita masih kufur terhadap nikmat Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tentu kita semua ingin dikatakan sebagai golongan orang-orang yang senantiasa taat bersyukur atas nikmat Allah, yaitu sebagai abdan syakura. Seringkali kita salah kaprah dalam memaknai apa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang kita hanya menganggap nikmat itu adalah sebagai sesuatu yang bentuknya duniawi saja. Terkadang kita hanya menganggap itu saja sebagai sebuah nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini. Padahal kita diberikan oleh Allah nafas. Apakah nafas yang kita rasakan saat ini itu dihitung sebagai sebuah nikmat? Terkadang kita lalai menganggap itu sebagai sebuah nikmat, sehingga kita tidak pernah merasakan bersyukur atas nafas yang kita rasakan pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya kita bersyukur dalam arti syukur yang paling sederhana, yang paling ringan, mudah dilakukan dan tidak sulit, yaitu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah hanya cukup bertalaffuz hamdalah, yaitu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita oleh Allah diberikan nikmat, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah kita anggap nikmat itu sesuatu yang sifatnya duniawi, oke, tidak apa-apa. Kalau kita mendapatkan nikmat yang sifatnya duniawi, kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Naik tingkat lagi kalau kita dianggap sebagai orang-orang yang bersyukur dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian kita bersyukur dengan hamdalah, dan nikmat yang Allah berikan itu menjadikan kita semakin beriman, semakin bertakwa, dan semakin terus berupaya untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang kedua. Sehingga kalau kita oleh Allah diberikan nikmat duniawi berupa kendaraan mobil mewah misalkan, kita gunakan mobil itu untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Kalau kita diberikan oleh Allah uang yang berlebih, maka marilah kita gunakan uang yang Allah berikan itu untuk ibadah kepada Allah, menyumbangkan ke pondok pesantren, menyumbangkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Justru itulah yang disebut dengan nikmat. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nikmat yang tingkatannya paling tinggi adalah ketika kita mendapatkan nikmat. Apakah itu nikmat? Apakah itu musibah? Apakah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Semua ketentuan yang Allah tentukan kepada kita, semua itu menjadikan kita beriman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini nikmat yang luar biasa, kita bisa merasakan bersama-sama bertakbir, bertahmid, bertahlil dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan GDM ini adalah merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, dan kita oleh Allah masih diberikan kesempatan umur sehingga di 10 Zulhijjah ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang sangat penting dan istimewa dalam momentum Idul Adha. Bukan hanya kita diminta untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan disempurnakan dan diisi dengan zikir sampai 13 harinya. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, bukan hanya kita melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat, tetapi bagaimana kita memanfaatkan momentum ini sebagai sebuah pelajaran penting, hikmah dari sebuah peristiwa yang terjadi pada Nabi Yuna Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kali ini kita akan fokuskan kepada sebuah kisah teladan Nabi Ibrahim dalam konteks kehidupan berkeluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang sekaligus juga contoh keteladanan sebagai seorang nabi. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyadari sekalipun statusnya sebagai Nabiullah, bahkan Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai hamba yang dekat dengannya. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis yang diuraikan oleh riwayat Muslim misalnya, kita akan temukan bahwa Nabi Ibrahim ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj di tempat yang sangat mulia, yang sangat agung, di langit ketujuh yang dekat dengan Sidratul Muntaha. Saking dekatnya keadaannya, saking dekatnya keistimewaannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan status yang mulia ini sebagai seorang nabi tidak menghentikan untuk terus meminta kepada Allah dalam rangka mengenal Allah agar terkoneksi dirinya, aktivitas dan kepribadiannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 76 sampai ke 79. Kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan ini, dilukiskan bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Perjalanan intelektual Nabi Ibrahim untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kekuatan spiritual, menggunakan ilmunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melihat dan mengamati sekitaran. Ketika tiba malam, kemudian melihat gemintang yang diduga oleh kaumnya itu sebagai Tuhan, maka beliau berkata, "Inikah yang disebut dengan Tuhanku?" Tetapi ketika beliau falamma afala qala, ketika gemintang itu pudar dengan hadirnya siang, maka dia mengatakan la uhibbul afilin. Tidak, ini tidak tepat sebagai Tuhanku. Masa Tuhan menghilang? Masa Tuhan tidak punya kekuatan? Masa Tuhan itu lebih lemah daripada makhluk-makhluk lainnya? Maka juga melihat rembulan, tetapi tatkala rembulan hilang tenggelam, ketika terhalang oleh sesuatu yang tak tampak terlihat, maka kata beliau, ini pun juga bukan Tuhanku. Maka beliau menyimpulkan, ma'asyiral muslimin, pasti ada sesuatu yang mengatur, pasti ada siapa yang menjadikan bulan di waktu malam, matahari di waktu siang, siapa yang menenggelamkan matahari dan memunculkan bulan, siapa yang memunculkan siang, siapa yang memunculkan malam. Maka tatkala beliau merenungkan dengan intelektualitasnya, mengamati sekitarannya, tak mungkin terjadi kecuali ada yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi yang mengatur kehidupan ini. Maka di ayat 79 beliau menyimpulkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maka di ujung pencariannya Nabi Ibrahim ketemulah dengan suatu kesimpulan bahwa seluruh yang menggerakkan alam, yang mengatur semua sampai yang menentukan kehidupan kita tidak lagi selain Tuhan semesta alam yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka beliau katakan, sungguh aku berkomitmen untuk bertawakal menghadapkan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segenap alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang merawat, menentukan, menghadirkan keseimbangan baik di langit maupun di muka bumi ini. Maka beliau berkata, aku berjanji untuk patuh, tidak mengingkari. Maka mulai saat ini juga aku akan mengikuti pedoman-pedoman yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan juga penyembelihan hewan kurban. Ketika kita menyembelih menghadap kiblat mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Demikian pula ketika seorang melontar jumrah menghadap ke arah kiblat juga membaca yang demikian itu. Tetapi ma'asyiral muslimin, perjalanan ini memberikan kesan kepada kita dalam kehidupan. Pasti kita memiliki waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita sibuk berangkat gelap, pulang gelap, beraktivitas, bahkan lebih ironisnya lagi ada orang yang pergi menuntut ilmu tapi kita mengenal Tuhannya. Hidup tetapi tidak mengenal yang menghidupkan, meyakini bahwa sesuatu saat nanti akan pulang kepada Allah, ingin masuk surga, ingin husnul khotimah, tetapi tidak mengenal Tuhannya. Maka dari perjalanan spiritual ini kita diberikan kesan yang dalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa sesibuk-sibuknya kita beraktivitas mesti harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang suatu saat nanti akan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita gunakan anugerah yang diberikan oleh Allah berupa akal fikiran, setidaknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktu kita untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui la ilaha illallah. Karena itulah ketika ada la ilaha illallah dan diucapkan, disusul dengan firman Allah di dalam Quran surat ke-47 ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan-jangan bersyahadat, tetapi kita ada orang yang menawarkan kemewahan dunia, lalu dia tukarkan la ilaha illallah dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Setelah ditawarkan pekerjaan, dia menukarkan la ilaha illallah. Ada yang hanya mengucapkan cinta dan sayang, pindah lagi la ilaha illallahnya. Itu semua karena fakir ilmu. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan ada masa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari dia masih sebagai orang mukmin, tetapi sorenya sudah menjadi orang kufur. Karena itulah Nabi Ibrahim mengajarkan dalam perjalanan spiritualnya, diwariskan oleh Nabi Ibrahim, beliau buka majelis-majelis ilmu di serambi Masjid Nabawi yang ada di wilayah Sufa untuk mengerjakan supaya orang bisa belajar untuk mengenal Allah. Sesibuk-sibuknya kita ke majelis ilmu sepekan sekali, bisa belajar untuk membaca Al-Quran, belajar tentang la ilaha illallah, belajar tentang seluruh syariat-syariat Islam. Ini yang digambarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah kemudian bangun tidur dalam riwayat, sejak bangun tidur dalam riwayat hadis Abu Daud Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan pesan mendalam dalam aktivitas Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, ketika Nabi itu bangun dari tidurnya, wa masah biyadihi, dan mengusap mukanya, min athari naumihi, dari sisa kantuknya, faqara akhawatimil Imran, dan dia langsung membaca ayat-ayat terakhir di dalam surat Ali Imran, lebih tepatnya 11 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Jadi dari 11 ayat tadi, dari bangun tidur Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa perjalanan kehidupan ini silahkan diisi dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Ada yang bekerja sebagai bangunan, ada yang merancang, ada yang di perkantoran. Silahkan, tetapi dari semua aktivitas yang kita lakukan, jangan sampai melalaikan kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dan akan mewafatkan kita nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini ingin mengingatkan kita semua sebagai seorang hamba Allah
Sebagai seorang suami, betapa perhatiannya Nabi Ibrahim kepada istrinya. Apa yang dijalani bukan tanpa masalah kehidupan rumah tangga, selalu akan menghadirkan persoalan karena memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Dari situ kita mengambil hikmahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam keluarga kita. Kalau kita tidak ada persoalan, maka kita tidak akan pernah tahu apa itu sabar. Tidak akan tahu caranya menghadapi masalah, menghadirkan kesabaran. Justru dari situ kita banyak hal, terutama dalam hal menyelesaikan masalah. Mungkin ada ketidaksenangan, mungkin ada perbedaan. Justru dari situ kita punya pengalaman baru. Dari situ kita mungkin ada perbedaan. Justru dari situ kita tahu semuanya, kekuatan akan lahir. Sebuah keluarga yang kuat berkualitas, bukankah orang-orang yang hebat itu akan diuji dulu sebelum Allah hebatkan keluarga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim secara singkat adalah bagaimana suami dan istri berpartner, bekerja sama untuk membina kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Beliau merencanakan, kalau aku ditugaskan sebagai seorang nabi dan rasul, pekerjaan akan seperti ini dan itu. Dijelaskan kepada istrinya, maka dia ajarkan juga kepada istri beliau. Ini disampaikan, dijelaskan kepada istri beliau dengan kesabaran dan ketulusan hati, kompak saling membantu. Beliau datang ke Mesir, istrinya juga ikut. Beliau datang ke Irak, istrinya ikut. Beliau datang ke Palestina juga ikut, untuk menguatkan satu sama lainnya. Maka perjalanan besar yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim ini, bila seseorang sudah berkeluarga, maka diajarkan dalam konteks keluarga untuk saling membantu, saling mensukseskan satu sama lain. Anak, orang tua dan anak, minimal dengan doa kita kepada orang tua dan anak kepada orang tua. Itulah yang disebut dengan alai. Dari kata aul yang artinya mendorong atau menguatkan, saling menopang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesibuk-sibuknya kita, seseorang Nabi Ibrahim, seorang ayah yang mencari nafkah, sebagai seorang nabi yang berdakwah, tetapi Masya Allah tidak pernah menghilangkan perhatiannya kepada anaknya. Bahkan di dalam pertumbuhannya beliau mengikuti. Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, Ismail tumbuhnya di kota Mekah. Bahkan sejak baru lahir dalam keadaan bayi masih merah, diantarkan untuk ditinggalkan, bukan ditemani, tetapi untuk ditinggalkan. Diabadikan di dalam Al-Quran bahkan dengan namanya surat Ibrahim. Kalau kita lihat dari ayat 37 itu, hadirin sekalian rahimakumullah, yang paling menarik adalah sesibuk-sibuknya beliau masih menyempatkan untuk melihat pertumbuhan Ismail. Bagaimana tumbuhnya, dengan siapa dia berkawan, sampai saat dia akan menikah pun beliau perhatikan siapa jodohnya. Yang terjadi kemudian adalah dalam setiap pergerakan Nabi Ibrahim, khususnya ketika berada di kota Mekah, maka selalu ada timbal balik dari anak untuk memperlihatkan keadaan ayahnya. Saat beliau diperintahkan untuk meninggalkan meninggikan bangunan Ka'bah yang diabadikan kelak di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, ketika menginjakkan kaki pertama disebut dengan maqam. Saat ini diabadikan dengan maqam Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian anaknya datang di sisi lain membawa batu juga, seakan-akan dengan bahasa kita mengatakan, ayah, saya ingin membantu. Batu dalam bahasa Arab itu disebut dengan hajar. Jika disusun jadi sebagian disebut hijr. Jika jadi ruangan disebut dengan hujrah. Maka diabadikan sampai sekarang, sisi yang datang Nabi Ismail dengan batu itu yang disusun kemudian sekarang dengan nama Hijr Ismail yang ada di kota Mekah sana. Poinnya adalah bukan karena Hijr Ismailnya, poinnya adalah bagaimana anak masih kecil yang belum baligh melihat ayahnya sedang ada beban pekerjaan, terdorong dirinya untuk membantu ayahnya. Mustahil anak bisa ingin membantu keadaan orang tuanya jika memang tidak ada pernah perhatian dari seorang ayah kepada anaknya. Ini poin yang sangat besar. Karena itulah di dalam Al-Quran kita selalu temukan ayah dengan anak, ayah dengan anak. Nabi Yusuf dengan siapa? Dengan anaknya, dengan ayahnya Nabi Yakub. Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan siapa? Yaitu dengan anaknya Ismail.
Selalu ayah anak dan ayah dan anak. Tak pernah kita dapatkan ibu. Kenapa kita tidak pernah dapatkan ibu? Karena ibu memang tugasnya di rumah, ayah tugasnya di luar untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah, kita harus kembali pada keluarga. Jangan sampai banyak orang sibuk di luar tetapi tidak pernah kenal dengan karakter anaknya, tak pernah tahu perkembangan anaknya, sehingga anak mencari perhatian di luar, yang ketika dia mencari sesungguhnya ingin mendapatkan sosok perhatian dari seorang ayahnya. Itu yang menjadikan sebagai kadang-kadang terjerumus pada tawuran, minum minuman keras dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak baik itu bukan hanya disebabkan karena harta haram yang pernah kita bawa, tetapi kurangnya perhatian dari seorang ayah yang diberikan kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kemudian bahkan sampai saat masuk baligh, ketika diperintah untuk menyembelih itu tiba-tiba melihat mimpi. Diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 109 itu. Maka apa yang terjadi? Duhai ayahku yang sangat aku hormati, yang sangat aku sayangi, kerjakan sekarang. Ini pasti perintah Allah. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu, yang kita dengar sampai di situ saja. Detailnya sebagai gambaran dari tafsir ayat ini, begitu akan disembelih Nabi Ismail, yang paling menarik itu adalah ketika kita hanya tahu diganti kemudian dengan kibas. Tidak. Yang kemudian menjadi perhatian kita itu secara singkatnya adalah saat akan kemudian disembelih. Beliau katakan, ya abati, wahai ayahku, mohon kencangkan ikatan ini, kata Ismail, supaya aku tidak terlihat meronta yang menjadikan engkau nanti gagal untuk menyembelihku. Itu adalah sebuah kisah yang luar biasa, yang kemudian seorang anak yang siap untuk disembelih oleh ayahnya dan mempersiapkan diri agar ayahnya itu tega untuk menyembelihnya, sehingga beliau mengatakan yang demikian itu. Hadirin rahimakumullah, inilah yang kelak kita nanti akan jadi sunnah dalam kurban, yaitu menajamkan pisaunya, kemudian mengikat dengan baik. Dan kita harus tahu asal usul dari hewan kurban yang akan kita sembelih tadi, termasuk perkurban juga harus faham betul yang saat itu ingin berkurban. Karena ada beberapa yang terjadi di kalangan kita, mudah-mudahan tidak di sini, karena terjadi di beberapa tempat orang berkurban, dia itu menyerahkan hewan kurbannya ke masjid. Sesungguhnya sunnahnya adalah dipotong sendiri. Karena dia tidak mampu untuk memotong, maka dia serahkan ke masjid atau musola-musola. Tentu karena dia tidak mampu untuk memotong, diserahkan ke musola atau masjid-masjid, maka ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu kita harus juga memberikan kepada masjid-masjid itu, karena masjid tersebut juga nanti akan mengundang orang sebagai pemotong sapi tersebut. Nah, yang terjadi ada masih beberapa di antara kita di luar sana, mudah-mudahan di sini tidak ada, menitipkan hewan kurbannya, sapinya di masjid tertentu, kemudian dia tidak memberikan ongkos, biaya sebagai biaya operasional. Lebih dahsyatnya lagi, dia masih meminta bagian melebihi batas yang telah ditentukan. Maka itu nanti hilang nilai kurbannya. Bahkan di suatu tempat 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, di masjid tertentu, masih di Kabupaten Gresik, minta disembelihkan hewan kurbannya, seluruh dagingnya diminta oleh keluarga tersebut. Lalu bagaimana esensi daripada kurban itu sendiri? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika ingin berkurban, beliau mengurbankan 2 hewan. Yang pertama, beliau niatkan untuk diriku, aku berkurban untukku dan keluargaku. Keluarganya Nabi Muhammad ada berapa? Kalau Nabi Muhammad itu ternyata memintakan jatahnya untuk seluruh keluarganya, nanti gak berkurban. Kemudian hewan yang kedua, Nabi Muhammad itu meniatkan kurbannya, saya ingin berkurban, diniatkan untukku dan umatku. Bayangkan, kalau umatnya itu dimintakan jatahnya semua, kurbannya habis. Oleh karena tidak mesti orang yang berkurban itu kemudian ketika berkurban sapi misalkan,
Karena disebutkan kalau syarikat itu 7 syarikat, minta bagian 7 syarikat. Tidak begitu. Jadi termasuk niatnya juga sudah mencakup keseluruhan aku dan keluargaku. Sudah, tidak ada istilahnya satu orang, satu sapi, satu kambing. Aku dan keluargaku, kata Nabi Muhammad. Aku dan umatku bahkan. Nah, oleh karena ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jangan bersedih kita yang masih belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Karena dahulu Allah, Nabi Muhammad sudah mengkurbankan untuk umatnya yang tidak mampu. Masya Allah. Itu Rasul mengerjakan itu tidak lain karena cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk bisa berhaji, diberikan kemampuan untuk bisa berkurban, diberikan kemampuan untuk terus istiqomah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa min tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.